यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। इष्टदेव स्वामीनारायण भगवान, श्री गोपीनाथ जी महाराज, उन्मद गंगा मैया 7 દિવસ સુધી આપણને સૌને શ્રીમદ સત્સંગી જીવનની કથાનું રસપાન કરાવ્યું છે એવા અમારા સ્નેહી મિત્ર શાસ્ત્રી હરિપ્રસાદદાસજી સ્વામી, સદગુરુવર્ય પરમ પૂજ્યપાદ પ્રાતઃ સ્મરણીય શાસ્ત્રી સ્વામી શ્રી ભક્તિપ્રિયદાસજી સ્વામી, સદગુરુવર્ય વયોવૃદ્ધ हमारा विद्यागुरु पूज्य शास्त्री स्वामी श्री ज्ञान प्रकाशदास जी स्वामी, अपना गढ़पुरनी माँ समान एवं कोठारी स्वामी भक्ति तनयदास जी स्वामी, हमणाज जेमने मैनेजिंग ट्रस्टी प्रमोशन मळ्युं एवा अमारा वडील मित्र स्वामी भगवत प्रसाददास जी स्वामी, भगवत स्वरूपदास जी स्वामी, कोठारी स्वामी विश्वजीवनदास जी स्वामी, राम स्वामी, घनश्याम स्वामी, सौ आदरणीय पूज्य संतो, संहिता पाठी संतो, वक्ताश्रीनु संगीत मंडल, शिक्षापत्री द्विशताब्दी तेमज सद्गुरु वंदना महोत्सवना मुख्य यजमान श्री परम भगवदीय दिनेश भाई दानाणी, एमनो परिवार, बंने संस्थाना बधा ट्रस्टी सभ्यश्रीओ, आमंत्रित मेहमानों, बहनों, सौने जय स्वामीनारायण। शिक्षापत्री मंदिर संप्रदाय में नहीं पण ऑल विश्व में एक मंदिर, पहलू मंदिर गढ़पुर मुकामे थयुं। श्रीजी महाराजे सत्संग जीवन अहींया लख्युं, सत्संगी जीवन अंतर्गत शिक्षापत्री है। तो अमे नाना हता, अमे बधुं नजरे जोयुं छे। शास्त्री स्वामी हूँ संप्रदाय में आव्यो लगभग 45-48 वर्ष थवा आया। शिक्षापत्री नी ज वात अने शिक्षापत्री नो ज प्रचार, शिक्षापत्री ना ज उत्सवो, घणा नाना मोटा उत्सवो अहींया थया छे। शिक्षापत्रीजीनो खूब प्रचार प्रसार पूज्य शास्त्री स्वामी भक्तिप्रियदासजीए कर्यो छे। मने लागे गढ़ડા तालुकामां क्यांय प्रेस नहोतो ने त्यारे विद्या मंदिर गुरुकुळमां प्रेस हतो अने आवडું મોટું જકડું હતું, અમે જાતા હતા એમાં, આ ભગવદા સ્વામી લઈ જતા હતા। પત્રિકાઓ નાની મોટી છાપી અને શિક્ષાપત્રીના સંદેશાઓ દેશ દુનિયામાં હરિભક્તોને મોકલતા, तुलसीना 2 पान मोकलता, एनी स्मृति मोकलता, ए क्यारेय कोईने भूलाय नहीं। शिक्षापत्री ना प्रचार नो हेतु एटलो ज भगवान स्वामीनारायण नी आज्ञा में सत्संगीओ रहे तो महासुखिया थाय, आटलो ज हेतु हतो। एमने बीजू कांई एमनी पाछळ लेवानुं के स्वार्थ हतो नहीं। मने सवारमां वात करी, हूँ आव्यो एटले तरत मने के आ मैनेजिंग ट्रस्टीओ, मने तो खबर नथी अत्यार सुधी कोण मैनेजिंग ट्रस्टी हतुं। ट्रस्टो 2 छे खबर हती, अने एमां अमारा भगवतदास स्वामी तो नडियाद मंदिरना संतराम मंदिरना महंत संस्थामांथी बहार निकळे ने भगवतदास स्वामी बहार निकळे, शिवरथी बधुं हरखुं छे। पण 7 દિવસ सुधी ठेली लईने आ ग्राउंड में सतत फर्या है। मैं 1-2 संत ने पूछू एनी ठेली तो चेक करो एमां शुं छे। पछी खबर पड़ी कि आ संतोनी पेरामणीनो वहीवट आ ठेलीमांथी थाय छे। पण गुरुनी अनुवृत्तिमां રહેનારા બંને શિષ્યોને અમારા સંતો તરફથી ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। ગુરુનો રાજીપો એ જ આપણી સેવાની સફળતા। शास्त्री स्वामी ज्ञान प्रकाशदासजी स्वामी एमना अत्यारे लगभग संप्रदाय में संतो मारी हेडीना के एनी पछीनी रेंजना जे देखाय छे ए
એ બધા શાસ્ત્રી દાદાના ખોળામાં બધા મોટા થયા છે. જીવનનું ઘડતર મેં પહેલે દિવસે પણ કીધું હતું, આજ ફરી દોહરાવું છું. હમણાં વક્તાશ્રીએ વાત કરી એટલે મને પ્રસંગો બધા યાદ છે. પણ માણસ ઘડવાનું કામ, સાધુ ઘડવાનું કામ પૂજ્ય શાસ્ત્રી દાદાએ કર્યું છે. એમણે ભલે મોટા મંદિર ન બાંધ્યા હોય, પણ આ હાલતા ચાલતા મંદિર છે. સાધુઓને જે ઘડ્યા, સાધુઓને જે સાધુતા આપી, સાધુઓમાં જે વ્યવહાર, જે ભણાવ્યા ગણાવ્યા, કથાઓ કરતા થયા, હજારો લાખો માણસોને કથા વાર્તાનો લાભ એમના તૈયાર કરેલા વિદ્વાન સંતો દ્વારા, વ્યવહાર કરનારા સાધુઓ દ્વારા. આજે અમદાવાદ જાઓ, જુનાગઢ જાઓ, વડતાલ જાઓ, ગઢડા જાઓ, નાની મોટી સંસ્થાઓમાં જાઓ, ગુરુકુળ સંસ્થાઓમાં જાઓ, સામાજિક સંસ્થાઓમાં જાઓ, શાસ્ત્રી બાપાના ખોળામાં એમની નીચે તૈયાર થયેલા સાધુઓ સંપ્રદાયમાં 80% વ્યવહારમાં કથા જગતમાં છે. ત્યારે એમણે કોઈ જાતનો ભેદભાવ રાખ્યો નથી. સાધુ છે, મારો દીકરો છે, મારો ચેલો છે, જેવી રામ સ્વામીમાં ભાવના એવી દરેક સાધુઓમાં શાસ્ત્રી મહારાજે, શાસ્ત્રી દાદાએ ભાવના જોઈ છે. અમે એના સાક્ષી છીએ. ત્યારે આ સંસ્થાના પાયામાંથી આજ તારીખ સુધી આ ટ્રસ્ટોમાં શાસ્ત્રી સ્વામી રહ્યા છે. એક તો એ રહે જ નહીં, એમના સ્વભાવ પ્રકૃતિથી બહાર છે, પણ માત્ર ને માત્ર શાસ્ત્રી સ્વામી ભક્તિપ્રિયદાસજી સ્વામીની સાથે હેત, લાગણી, પ્રેમ, વર્ષોના જૂના મિત્રો ને કારણે શાસ્ત્રી મહારાજ, શાસ્ત્રી બાપા આ ટ્રસ્ટમાં ટ્રસ્ટી તરીકે રહ્યા. અને હવે એ ભાર તમને બંનેને માથે નાખ્યો. પ્રમોશન તમને મળ્યું આજથી લીગલી. પ્રમોશનમાં તો બધાને ખબર પડે, દિનેશભાઈ બરાબર ને. ત્યારે આ સંસ્થાનો વિકાસ પણ એવો થયો છે. શિક્ષાપત્રી મંદિરમાં કોઈ અમથો રોડ ઉપરથી નીકળ્યો હોય ને તોય અંદર આવવાનું મન થાય. ખરેખર આ સંસ્થાનું તમે જતન કર્યું છે, એની જાળવણી કરી છે. સુંદર મજાના બાગ, બગીચા, સહજાનંદ સ્વામી શિક્ષાપત્રી લખતા એ ભગવાનની મૂર્તિ, અદ્ભુત દર્શન થાય છે. આમાં જે ભક્તોએ સેવા કરી છે, મંદિરમાં, ઉત્સવમાં, પ્રતિષ્ઠામાં, સંસ્થામાં, ટ્રસ્ટીઓએ બધાને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ નામ સમયાભાવે નથી લેતો, પણ બધાનું ભગવાન શ્રેય કરે. અને સાથે સાથે સદગુરુ વંદના પુરાણી સ્વામી, હરિકૃષ્ણદાસજી સ્વામી, શાસ્ત્રી સ્વામી ભક્તિજીવનદાસજી સ્વામી મહાન સંતો અમારા ગઢપુરના હતા. મારા ઉપર પણ બહુ રાજી હતા. હું જ્યારે મળું ત્યારે વાહામાં ધબ્બો મારતા, માથા ઉપર હાથ મૂકતા અને કહેતા કે આ જ સાચું છે, ગોપીનાથજી જેવા બ્રહ્માંડમાં ભગવાન નથી. આવું ભક્તિજીવન શાસ્ત્રી સ્વામી કહેતા. અને દર 15 દિવસે ગઢડે ગોપીનાથજી મહારાજના દર્શને આવતા. મનુભાઈને લઈને, મોટાભાગે મનુભાઈ જોડે હતા, પણ ગોપીનાથજી મહારાજના સંતો છે, ગોપીનાથજી મહારાજની સંસ્થાનું, સંપ્રદાયનું એમણે ખૂબ કામ કર્યું છે, ખૂબ સેવા કરી છે. ત્યારે કોઠારી સ્વામી ભક્તિતનયદાસજી સ્વામી મા જેવા સાધુ, એમના હાથનો ગઢડે આવતો હોય એવા સાધુ કે હરિભગત કોઈ એવો ન હોય કે એમનો રોટલો ન ખાધો હોય. એક મને બતાવો સંપ્રદાયમાં. બપોરે 2:30 વાગે ગયા હોય તો ભલે, રાતે 10 વાગે ગયા તો ભલે, પણ એમના ફેસ ઉપર બીજો ભાવ જોયો નથી. અને એમણે કોઈની પાસે 1 રૂપિયો માંગ્યો નથી. મને યાદ નથી કે કોઠારી સ્વામી કોઈને કીધું હોય કે ભાઈ તું આ 5,000 દેજે. આવા નિર્માની મા જેવા સ્વભાવવાળા, મા જેવા સાધુ જગતમાં દીવો લઈને ગોતવા જઈને તોય ન મળે. આ સંસ્થાઓની શોભા છે, સંપ્રદાયની શોભા છે, ગઢપુર ધામની શોભા છે. ત્યારે સદગુરુ વંદના મહોત્સવમાં બંને સદગત સદગુરુઓના ચરણમાં લાખ વંદન કરું છું, દંડવત કરું છું. અને શાસ્ત્રી સ્વામી ભક્તિપ્રિયદાસજી સ્વામી, શાસ્ત્રી સ્વામી જ્ઞાન પ્રકાશદાસજી સ્વામી, કોઠારી સ્વામી ભક્તિતનયદાસજી સ્વામી, એમને પણ વંદન કરું છું, દંડવત કરું છું. અમારા વડીલ શાસ્ત્રી ભગવત સ્વરૂપદાસજી સ્વામી આજથી એ સંસ્થાના મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી થયા. જવાબદારીઓ એમની વધી છે.
દર 15 દિવસે એમને 2 દિવસ તો અહીં બોલાવો છે, મિટિંગ છે એમ કહીને બોલાવવાના, સહી કરવા તો આવવું પડશે, અને કાંઈ પાવર પછી આપણે લઈ લેવું ન આવે તો. એટલે એ બાને આમાંથી હરિભક્તોને તો ના ખબર હોય, આજે જ જોયા છે ભગવદા સ્વામીને, પણ બહુ પ્રેમી સંત છે. અમારી ઉપર તો નાના હતા ત્યારથી જ છે. અને વિદ્યા મંદિરની શરૂઆતમાં અમે ગઢપુરના જેટલા બી સંતો શાસ્ત્રી સ્વામી પર ભણતા, એ વેકેશનમાં આખો દી વિદ્યા મંદિરે જ પડ્યા રહેતા, કે ત્યાં જેટલી સગવડતા અને સુવિધા ને એવું બધું હતું એવું અહીં જ કાંઈ હતું નહીં. અહીં તો અમારે છત્રી ચોકમાં છત્રી છે એની આગળ જ જવાતું નહીં, જવાય નહીં, ત્યાં આપણે સાધુ છીએ, પછી ગામમાં જવાની વાત જ ક્યાં એ. એટલે ભગવત સ્વરૂપ સ્વામી બહુ પીઠ સાધુ છે. અમે જે દી ભણતા ને 45 વર્ષ પહેલાં, ત્યારે જ્ઞાન પ્રકાશ શાસ્ત્રી સ્વામી એમ કહેતા કે ભગવત સ્વરૂપ પીઠ છે. હજી એ શબ્દ મને યાદ છે. હું જ્યારે જોઉં ત્યારે યાદ આવે કે આ પીઠ સાધુ આવ્યા. એવા ધીર ગંભીર ભગવદા સ્વામી છે. ત્યારે અમારા હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રી એમના મોટા ગુરુભાઈ, આજે એમણે પણ કીધું કે એમના ગુરુભાવથી તમારા સાધુના વ્યવહાર મુજબ જે બી મંડળમાં મોટા ગુરુભાઈ હોય ગુરુ સ્થાને જ હોય છે કાયમ માટે. ત્યારે ભગવાનને પ્રાર્થના કરું, ફરી આ ઉત્સવમાં જેણે જેણે સેવા કરી બધાનું ભગવાન મંગળ કરે, એ જ ભાવના સાથે અસ્તુ. જય સ્વામિનારાયણ.